ایک قوم جس پر اللہ نے برکت برسا رکھی تھی، زرخیز زمین، بھرے ہوئے گودام، محل جو دھوپ سے چمکتے تھے، بازار جہاں سونا ہاتھ بدلتا تھا اور پھر بھی ان کے دل خالی تھے۔ انہیں لگتا تھا اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ مال اور دولت نہ دیتا۔ تب اللہ نے ان کے درمیان ایک نبی بھیجا، نہ تاج نہ لشکر، بس حق کے لفظوں کے ساتھ۔ جب اس قوم نے حد سے بڑھ کر انکار کیا اور نبی کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا تو پھر آسمان نے فیصلہ سنا دیا، سمندر بولنے لگا، جہاں نہ زندگی کا یقین تھا نہ لازوالیت کا۔ اور وہیں سے شروع ہوتا ہے قرآن کا سب سے حیرت انگیز واقعہ اور سب سے امید سے بھرا ہوا واقعہ۔ 99 آج کے عراق کے علاقے میں تزلہ دریا کے کنارے دنیا کے سب سے پرانے اور امیر شہروں میں سے ایک ایسا شہر جہاں زمین سونا اولا کرتی تھی، دریا سے تجارت چلتی تھی اور لوگ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ سمجھنے لگے۔ اس گھوڑے کو کیا کہتے ہیں جس پر گدھا بیٹھتا ہے؟ ہم تو تمہیں جانتے ہیں۔ اللہ نے اس قوم کو وہ نعمتیں دی تھیں جو بہت کم قوموں کو ملتی ہیں، مگر انہوں نے نعمت کو مقصد بنا لیا اور نعمت دینے والے کو بھول گئے۔ یہ وہ قوم تھی جو حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آئی تھی اور وقت کے ساتھ پھر سے غرور، نفس اور دنیا میں ڈوب گئی۔ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مدد مانگنا، بتوں کو طاقت کا سر چشمہ سمجھنا اور کہنا یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ وہ بزرگ اللہ کے بہت قریب تھے، ہم ان سے دعا اس لیے مانگتے ہیں تاکہ وہ اللہ تک پہنچا دے۔ اللہ پاک نے سورہ یونس میں صاف الفاظ میں بتایا ہے، اور یہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی فائدہ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اور سورہ الاحقاف میں آیا ہے، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اسے پکارے، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتا، اور یہ ان کی دعا سے بالکل بے خبر ہے۔ اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے، ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اسی شہر میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، حضرت یونس علیہ السلام۔ آنکھوں میں درد، آواز میں یقین۔ صرف اللہ کی بندگی کرو، اللہ سے ڈرو۔ لوگ ہنسنے لگتے، ڈریں پر کیوں؟ کوئی کہتا ہم امیر ہیں، طاقتور ہیں، اللہ اگر ناراض ہوتا تو ہم یہاں ہوتے۔ تم جن بزرگوں کے بت بنا کر عبادت کر رہے ہو، قیامت کے دن یہ بھی اللہ کو حساب دے رہے ہوں گے۔ یونس، تم ہوتے کون ہو یہ بولنے والے؟ یہاں سے چلے جاؤ۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ان کے سربراہ نہ صرف بتوں کی عبادت کرتے تھے بلکہ بتوں کا ایک بڑا کاروبار بھی چلا رہے تھے۔ اب کی بار 3 گنا منافع ہو چکا ہے۔ اب یونس کو کیسے سمجھائیں؟ اگر یہ لوگ اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمارا منافع کیسے ہوگا؟ یہ سب کچھ دیکھ کر یہ بات صاف ہوتی ہے کہ ان کا شرک صرف عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ ایک بڑا کاروباری مفاد بھی تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے اور وہ ہر بار انکار کرتے رہے۔ اگر تم سچے ہو تو عذاب لا کر دکھاؤ۔ اور پھر ایک دن نبی کا دل بھر آتا ہے، یونس علیہ السلام شہر چھوڑ دیتے ہیں، مگر یہی غلطی ہوتی ہے، نہ وہ غلطی جو گناہ کبیرہ ہو، بلکہ وہ جلد بازی جو اللہ کے نبی سے بھی ہو سکتی ہے، اجازت سے پہلے رخ موڑ لینا۔ اور یہیں سے واقعہ کا سب سے خوفناک موڑ شروع ہوتا ہے۔ یونس علیہ السلام ایک کشتی پر سوار ہوتے ہیں، سمندر شیشے جیسا صاف، ہوا نرم، آسمان پرسکون، لگتا ہے جیسے سب ٹھیک ہو گیا ہو، لیکن آسمان کا رنگ بدلتا ہے،
हवा चीखने लगती है, लहरें कश्ती से ऊंची, मल्ला चिल्लाता है, नाव का वजन कम करो वरना हम डूब जाएंगे। समंदर जैसे किसी एक शख्स को मांग रहा हो। फैसला होता है, कुरला डाला जाएगा। कुरला डाला गया, नाम निकला यूनुस। उनमें से एक कहता है, ये तो नेक आदमी है, दोबारा डालो। सब हैरान, दोबारा यूनुस, तीसरी बार यूनुस। अब कोई शक बाकी नहीं रहता। यूनुस अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, यही अल्लाह का फैसला है। ना चीखना, ना भागना, ना शिकवा, और खुद को समंदर में छोड़ देते हैं। उस लम्हे पानी बंद होता है और एक ऐसी मखलूक जिसका अंदाजा किसी को नहीं था उन्हें निगल लेती है। वो पूरे जिस्म के साथ अंधेरे में चले जाते हैं। ये उस मछली का पेट था। और वहीं से शुरू होता है कुरान का सबसे हैरत अंगेज वाकया और सबसे उम्मीद से भरा हुआ वाकया। यहीं से यूनुस अलैहिस्सलाम को एहसास होता है, मैंने बहुत जल्दी की, अपने रब का इंतजार नहीं किया। और फिर इस गहरी तारीकी में एक आवाज बुलंद होती है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई बहाना नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ इकरार। तफसीर के मुताबिक यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहे। और अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मछली, मेरे बंदे को नुकसान न पहुंचाना, उसे नरमी से साहिल पर रख देना। एक ही लम्हे में लाजवाल यकीन जिंदगी में बदल जाता है और मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर छोड़ देती है। जिस्म कमजोर, जल्द नाजुक, मगर सांस चल रही थी। अल्लाह मैदान में एक दरख्त उगाता है और साया देता है, गजा देता है, शिफा देता है। जिस रब की जल्दी में नाफरमानी हुई, वही रब सबसे पहले संभालता है। और दूसरी तरफ निनवा के लोग अब भी खुदगर्ज और नाफरमान थे। अल्लाह का फैसला उन पर आया। आसमान गिरा और बादल घने हो गए। हवा तेज, बिजली चमक रही थी। समंदर का पानी दरिया से बाहर शहर में आ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो उनके लिए सिर्फ मजाक था, अब वह हकीकत का तूफान बन चुका था। वह सब लोग शहर में जमा हो गए और हर शख्स, हर औरत, हर बच्चा रो रो कर अल्लाह से माफी मांगो, माफी मांगो। हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दे। ये हमारी गुमराही, हमारा गुरूर, हमारी भूल थी, हमें माफ कर दे। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, ऐ अल्लाह, हमें माफ कर दे, हम तेरे ही बंदे हैं और हम गफलत की नींद सो गए थे। तफसीर में आया है, और फिर अल्लाह ने अपने बंदों के गुनाहों और तौबा को देखा और अजाब को वापस ले लिया। समंदर का पानी वापस चला गया, शहर बच गया। घर, खेत, बाजार सब अपनी जगह पर। और जो लोग रोकर दुआ करते रहे, उन पर अल्लाह का फजल नाज़िल हुआ। वो कौम अब सिर्फ अल्लाह का डर और इज्जत जानती थी। कुछ अरसे बाद जब यूनुस अलैहिस्सलाम तंदुरुस्त हुए तो वह कौम के पास वापस गए। वही कौम जो हंस रही थी आज रो रही है और तौबा कर चुकी है। अजाब टल चुका था। यह वो कौम है जिसे अल्लाह ने ईमान की वजह से बचा लिया। आज इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी का समंदर कितना भी तूफानी हो, अगर हम भी अंधेरे में रो कर कह दें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो याद रखना, जिस रब ने अपने नबी को मछली के पेट में जिंदा रखा और फिर बचा लिया, हमें मुश्किल से निकालना कोई बड़ी बात नहीं। मसला अंधेरों का नहीं, मसला ये है कि अंधेरों में हम किसको पुकारते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही शानदार इस्लामी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।